أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، barcha mahluqotlarni yo'qdan bor etib ne'matlab va tarbiyalab turgan ma'bud bil haq bo'lgan Rabbimiz Allohga umr to'ylarimizdan chiqqan hamsanlarimiz bo'lsa edi, rahmat ishin jibarilmish oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflarimiz yetishib tursa edi, anon ahli baytina, anon sahobalardan ridvanullahi alayhim va Allohning rizoligi bo'lsa edi, Alloh taolaning kitobi ortidan ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sunnati ortidan ergan mu'min musulmon qardoshlarımizga Allohning salomlari bo'lsa edi, sizlarni faxrlanib ulug' qilgan juma namozini farzini deb bilgan qardoshlarima assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Juma kunlari muborak bo'lsin. Bu juma kunlari 2025-yilda oxirgi juma. Kelajak 2024-yilda da jumalarga kelib namozlarda bo'lib, ro'zalar tutib yasharga Alloh taolo har birimizga nasib etsin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Şura surasının 30. ayetinde ayet Euzubillahimineşşeytanirracim ve ma asabakum min musibetin febima kasabat eydikum ve ya'fu an kathir. Sizge kelgan her bela kullarınızdan kazangan narsalar sebepli. Ul bek ko'p aybirni sizge g'afur eder. Bu ayet bizni narsaga keladi, unda bo'lsa biz ko'p ishroqda o'zimizning nidir qayg'ular için o'zimiz javobli, nidir qiyinliklar için o'zimiz javobli, nidir problemalar, mashaqqatlar tug'aygan uloqatda biz o'zimiz javobli. Ham shulay bu yillar o'tgan vaqtda biz har birimiz o'zimizga o'zimiz natijalar yetkazishga tirishamiz. Ham shu natijalarni biz endi o'z oldimizga natijalarni tamomlab o'zimizga yana planlar, yana maqsadlar qo'yishga tirishamiz. Payg'ambarimiz alayhissalom bizga maqsadlarni qo'yishga ham natijalarni to'plashga har kun sayin amr etgan. Yiqoldidan o'zimiz nindi izgiliklar qildik, nindi yomonliklar qildik, nindi savobli ishlar ishladik, nindi gunohli ishlarni qildik. O'zimizga o'zimiz hisob berishga tirishamiz. Hamid Umar radhiyallohu anhu va rivoyat etiladi, Umar radhiyallohu anhu aytgan: "Hasibu qabla an nuhasib." O'zingizga o'zingiz hisobni beringiz, sizni Alloh hisob qilgancha qiladi. O'zingizga o'zingiz hisob beringiz deb aytgan. Hamid biz bu dunyoda yashaganda, bir yildan ikkinchi yilga ko'chganda, yangi planlarni tuzganda, kelajak to'g'rida o'ylaganda, sevgili payg'ambarimiz alayhissalomning hadisin bir isde tuturlar diyeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselam aytgan, bu Al-Hakim ham Mustadrak jiyintiqlarında, hadisler jiyintiqlarında bu hadis kelar. Peygamberimiz aytgan, "Ya'tanim hamsan qabla hamsin." Siz 5 narsa kelgancha 5 narsaning qadrini bilasiz. Shababaka qabla haramik. Sizning yoshlik vaqti kelgancha qadar yoshlikning qadrini bilasiz. Vasifat qabla saqamik. Avru kelgancha qadar salomatlikning darajasini bilasiz. Faqirlik kelgancha qadar boylikning g'inaka qabla faqrik. Shular va faraqa qabla shukrik. Mashaqqatlar, avruqlar kelgancha qadar bo'sh vaqtni ham oxirida edi. Payg'ambarimiz hayotga qabla mavtik.
Үзегезнең үлем килгәнчә кадәр гомерегезнең кадерен белегез дип әйткән. Һәм инде бу хадис дәреслектә безгә нәрсәне аңлата? Biz үзебезнең тормышыбызга рәхмәтле булып, һәм инде тормышның гүзәллеген, матурлыгын аңлап яшәргә тырышырга тиешбез. Картлык килгәнче яшьлекнең кадерен белегез дип әйтә Пәйгамбәрбез. Һәм инде юкка гына түгел, ул яшьлекне аерып күрсәтмәгән, аны дөрес үткәрергә чакырган. Ул чорда кеше күп көчкә һәм энергиягә ия була. Булган егетләрнең дөрес итеп кулланган вакытта гына зур уңышка ирешергә һәм кыямәт көндә Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт күләгәсенә лаек булырга мөмкин. Әлбәттә без бөтенебез яшь идек һәм күбесебезнең тормышыбыз яшь чагында дин белән бәйле булмады. Күбесебез дингә урта яшькә генә килгәч бастык, яки картайганнан соң. Ләкин шуннан карамастан безнең әлегә балаларыбыз бар, әлегә безнең оныкларыбыз бар. Һәм хәтта аларны булса да үзебезнең тырышлыгыбыз, үзебезнең үгит насихатларыбыз сәбәбе буенча аларны булса да Аллаһ Тәгаләнең күләгәсе астына китерергә без тырышлык күрсәтергә тиешбез. Нинди күләгә турында сүз бара? Пәйгамбәрбез әйткән 5 төркем кешене Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәт күләгәсе белән кыямәт көнендә аклаячак дип әйткән. Беләбез бөтенебез, кояш була бик кызу, кыздырак кешеләрнең тирләреннән инде тирләренә баталар. Һәм 5 төркем кешене Аллаһ Тәгалә үз гаш күләгәсе дип әйтәләр кайбер галимнәр, кайбер рәхмәт күләгәсе дип әйтсәк була. Шул күләгә астында Аллаһ Тәгалә безне качыра 5 төркем кешене. Һәм шулар арасында сабыйлыктан, яшьлектән йөрәге мәчеткә, дингә бәйле булган сабый бала яки инде җиткән җегет. Яшьлектән ала диндә булган кешеләр Аллаһ Тәгаләнең бу гарыш күләгәсе астында була икән. Һәм инде без бөтенебез беләбез, әгәр без яшьлектән диндә итеп үзебезнең балаларыбызны тәрбияләсәк, Аллаһ иншаллах гомер буена да шулай динебезне калдырмыйча, ислам динендә булырлар иншаллах. Икенчесе, авыру килгәнче сәламәтлекне кадерен белегез. Шуны истә тотырга кирәк, сәламәтлегебез Аллаһның безгә карата булган юмартлыгы, зур бүләге. Бүгенге көндә күп кенә авырып яткан кешеләр, сәламәт булсам, шуны эшләр идем, моны башкарыр идем дип үкенә. Иртәгә нәрсә булачагын бер көндә белми, шуңа күрә сәламәтлегебез булганда, изи гамәлләребезне иртәгәсе көнгә калдырмыйча эшләргә тырышырга кирәк. Беләбез бөтенебез, безнең бу мәчетебез үзенчәлекле, мондый мәчетләр безнең Рәсәйдә дә, башка дәүләтләрдә дә юк. Бу мәчет күрмәүчеләр мәчете дип әйтәбез. Шулай бит. Сугырлар күрмәүчеләр өчен тернәкләндерү, ярдәм итү үзәге булып тора бу мәчет. Монда төрле өлкәләрдән, шәһәрләрдән килгән гарип кардәшләребез өчен дин гыйлеме һәм тәрбия алырга бөтен шартлар тудырылган. Күзләр күрмәгән кызлар һәм егетләр, апалар һәм абыйлар тырышып динебезне өйрәнә, Куръан сүрәләрен ятлый, алар арасында Куръанны яктырсын һәм тулысынча белүчеләр дә бар. Хөрмәтле мөселманнар, маңгай күзләре күрмәсә дә, ул кардәшләрнең күңел күзләре яхшы күрә. Алардан үрнәк алырга кирәк. Сәламәтлекләрегезне загыйф булуга карамастан, алар Аллаһның хак динен өйрәнә, аның һичшиксез рәхмәтенә мәңгелек сәгадәттә омтыла. Кайберләребезнең маңгай күзләре күрсә дә, күңел күзләре йомылган шул. Нәбу кардәшләребез, монда безне күрмәүчеләр, башка гарип гурабалар, арбада йөрүче кардәшләр, алар безнең өчен бер үгит насихат булып торырга тиеш. Һәм без алардан үрнәк алырга тиешбез. Һәм инде аларга үзебезнең кулыбыздан килгәнчә кадәр ярдәмнәрне күрсәтергә тиешбез. Булсын ул юл күрсәтеп, булсын ул ниндидер яхшы киңәш, яки инде мәсәлән безнең бу ахыргы елның декабрь аенда гына без урыс телендә бер ай шрифты буенча Куръан тәфсирләрен бастыра башладык. Шул Куръан тәфсирләрен үзегезнең гаиләгез исеменнән, вафат булган туганнарыгыз исеменнән, әбиләрегез, бабайларыгыз исеменнән бастыра аласыз.
hem dindir bu kurmaşı kardeşlerimizle bir zor, faydalı iş kılar. Bunlarga gerek bugün, men bugün boy da şulay deb boy bo'laman deb. Yo'q, Peygamberimiz davomida bu hadisning davomida narsa deb aytadi. Vaqinaka qabla faqrik. Fakirligingiz kelgancha qadar boylikning qadrini bilingіз. Agar biz maddi boylikqa yoki mumkinliklarga ega ekan, axirat vaqtida hisobimizni to'lg'onlarga ilgariga keladi. Ertaga bunday mumkinlik bo'ladimi, bo'lmaymi hali belgisiz. Ul bankka inflyatsiyadan ham krizislarni qachonda bo'lmayashadi. Bugungi kunda qaybirimiz zo'r darajaga ega. Ertaga bu darajaga boshqalar ega bo'larga mumkin. Kimdir bugun boy, ertaga faqir bo'lib qolarga mumkin. Sho'ra Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan so'zlari to'g'risida bir o'ylayib, har bu so'zlarni turmushga oshirishga unutmaylik. Başlıklı kardeşler, Allah Cumhurbaşkanı'nda şükür kılmakilerde Hazreti Emin'in mümkün sadaka var idi. Meclis sözünüzün meşrike kullanınız. Bir sözden sıramayı birinin dinleyelim uşanlar bile. Hem biz bu akşama görmüşlerge yaki kitap bastırarımız, yaki yalanın yaşav, aşağı meselelerini şişemiz. Yıl ahırında, uylap vararız, sözünüzün de yıl devrinde Allah Teala sizge nimet bilgen. Nidir zatlardı bilgen, şöyle nidir sizin akşamız var. Şu akşadan ülüş çıkarıp mesela, kurmamışlar için bir nidi izgilip kılayım deyip kitap bastırım için, yaki başka izgilipken, nüceli şundan 5 min, yaki 10 min tabalmışsınız indi siz Iraklarda, durasınız mı? Sizin gayreleriniz var, bağlarınız var, sadaka bir bitildi, 100 sınmana, 50 sınmana değil, biraz kubrak bilseniz de, sizin için, birinciden sizin ahiret bankına investitsiya bo'lib boradi. Bu akça yo'qolmayashar. Bu qayerda masjidda yo'qolmayashar bu akça. Bu 9-yilda sizning izgiliklar bankına ko'shashar inshaalloh. Davomida Peygamberimiz aytadi, mashaqqatlar, og'irliklar kelgancha qadar bo'sh vaqtni qadrini bilingіз. Bo'sh vaqt bo'lganda uni o'zimizga ham jamiyatimizga foydali etib qo'llanishga tiyishmiz. Peygamberimiz Aleyhisselam başka hadiste aytgan, Allah Teala'nın 2 nimeti var, bu kişi onların kaderini bilip de bildirmeyi. Bu vakit hem selametlik. Çok Efendimiz'e Allah Teala bu vakitlerimizde şöyle bir sikir kullanırlar. Hazır bizden yallar yine, şöyle kalikular yine, telefon uçlar, televizyon altında, kimden bu yatırlar tügül. Gayrelerimizge itibar berige, bağlarla çıkıp biraz havasılarga, urbanla çıkıp berige, şana şuluk kile alasız, gayrelerinize itibar beri alasız, şuluk vakitte meşitlere gelip, bu vakitin var iken, Kur'an yapılanıdır, meşitler aşık, namazma yeri bağların bilen, biraz engemege gel, bağların senin belki efendinden başlayanlardır, sen erkek kişi, sen örnek bul, ne bu? Fırsat bilen, ne bu boş vakit fırsat bilen, ne bu gıybar beylemlerinde de kalikularında da şöyle kullanıp kalsak bir kurken olalıydı. Hem ahırında Peygamberimiz etken hayırdır problemavki. Ölüm gelgençe kadar ömrünün kaderini bil. Muhterem Müslümanlar, Allah eceli zikren canlığa bir başarıda kişiktirip bilmeyi. Kişiler bu dünyadan vakitlikka ko'chgach, hatto ko'p mezgilga adı bir turda azınata almay. Hamidlar aytdilar, meni bir mezgilga bu dunyoga keltirsan, ya Rabbim, men izgiliklarga qilar edim deb aytdi. Lekin Alloh taolo bu qopqalardan, o'lim qopqalardan chiqib ketsa, u yoqdan boshida kelib foyda olmaydi. Shu haqiqat bizga bizning endi bu sanoqli vaqtni foydali etib o'tganiga her birimizge lazım bulup duran hem bir rivayatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, o'limni iskan düşürürüz, anda iskan düşürü dünyadagi lezzetlerini unutturadi. Tirmizi jeyindagilar bu hadis. Derslikda agarki biz o'limni bir isga olib tutsak, bizning nidirme kerakmagan bo'sh ayberlar bilan o'zimizni turmushimiz bo'lmagan bo'lar edi. Biz albatta
вафат болу турында, үлем турында бик сирәк искә төшерәбез, һәм инде үлем безнең өчен бик нидер куркыныч булып тора торган әйбер. Ләкин Пәйгамбәрбез алейһиссәлам безгә үлем турында ешрак искә төшерегез үзегезгә дип әйткән. Баракаллаху ли ва лана фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким. أستغفر لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحمد لله أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мир вам, милость Аллаха и его благословение, дорогие братья и сестры. Мы собрались с вами на пятничной проповеди. В этом году она заключительная. 2023 год был наполнен определенными сложностями, связанными и с той ситуацией, которая сейчас происходит в секторе Газа. Пусть Всевышний Аллах даст возможность скорой победы, пусть Всевышний Аллах примет тех людей, смерти тех людей, которые ушли из этого мира и облегчит им, иншаллах, положение. Много слов на самом деле говорится по поводу наступления вот этого, да, 31 декабря, прям какая-то магия, да, как будто происходит. Мусульмане на эту провокацию ведутся, начинают отбрыкиваться от нее, да, говорить Нового года нет. Чем больше мы в своих социальных сетях или между друг другом начинаем на эту тему общаться, тем больше вот как бы это информационное пространство заполняется темой Нового года. Вот 31 декабря для меня обычный день, я, например, ничего не чувствую, ни приближения его, ни как бы не уход. Единственное, что мы можем сделать для себя, это помнить хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в котором он нам рекомендует каждому из нас делать отчет ежедневно. Не вот раз в год, а ежедневно. Перед сном мы ложимся, начинаем вспоминать, какие деяния мы сделали плохие, какие, может быть, хорошие какие-то удалось нам сделать поступки, какие греховные мы совершили, какие благородные поступки совершили сделать. То есть самоанализ такой. Сегодняшние коучеры за большие деньги нас учат тому, как правильно делать самоанализ, как важно это, как необходимо это для продвижения каких-то наших бизнес-проектов и так далее. Но пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, еще 1500 лет назад нас что сделал? Научил заниматься самоанализом. Хасиб кабля ал-хасиб. Рассчитайте сами себя до тех пор, пока вас не рассчитал Аллах. Это слова, которые должны каждому мусульманину отражаться. Это должно быть нашей сущностью. То есть мы должны в этом жить. Мы должны сами у себя спрашивать. Мы не должны искать в своем соседе, в своем друге, в своем хазряте, к которому на джумба намаз пришли. А хазрят какой-то не такой. Он сегодня про Новый год что-то рассказывает. Там, наверное, ему нужно сделать такфир и перестать ходить в мечеть. Нет, не этим нужно заниматься. Сами себя сначала проверьте, перед тем, как других друзей, людей, мусульман, не мусульман проверять. Сами себя проверьте и пользуйтесь хадисом пророка Мухаммада, который он оставил для нас абсолютно бесплатно. Никто за этот коуч денег с вас не берет, но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ирханин хамсан кабля хамсин». Используйте 5 вещей, пока вас не постигли другие 5 вещей. И пророк сказал: «Шабаба кабля харами». Пользуйся своей молодостью до того, как тебя не постигла старческая дряхлость. Мы знаем, что Аллах Субхану ва Тааля по своей милости наделяет молодых людей большой силой, энергией. У нас иногда бывают такие возможности, как будто мы можем свернуть горы. И Аллах Субхану ва Тааля дает такую силу, которую мы должны правильно направить в правильное русло. Если молодость не подкреплена духовностью и не подкреплена религией, далека от религии, далека от ислама, это молодость, то эта энергия, она может становиться разрушительной. Она может нести в себе разврат, различные зависимости, алкогольную, наркотическую зависимость, что мы иногда наблюдаем у наших молодых, скажем, у нашего молодого поколения. И важно именно не когда ты уже стал старым бабаем, аксакалом, говорить: вот теперь я пришел в мечеть. Или когда ты стал уже старенькой, никому не интересной, не привлекательной бабушкой, платок навязывать. Когда ты красивая девушка, ты должна навязать платок, чтобы не соблазнять мужчин. И когда ты лихой, еще удалой такой молодец, ты в это время должен свою страсть немножко что делать? Усмирять. Вот над этим нужно задуматься. То есть нужно стараться делать в молодости больше добрых дел.
И в молодости нужно стараться делать так, чтобы мы научились и читать Коран, и чтобы мы научились читать намаз. Потому что когда приходит старость, с бабушками, с тетками, с дядями разговариваешь, говоришь, намаз-то не читать вас, почему намаз не читаете? Они говорят, ой, сейчас уже и памяти нет, уже в голову ничего не лезет. Вот наша возможность использовать нашу молодость во благо. В продолжение пророк сказал, используй свое здоровье до тех пор, пока не постигла тебя болезнь. И действительно, у каждого из нас есть какие-то болячки. У кого-то радикулит, у кого-то хондроз, у кого-то там с почками проблемы и так далее. У каждого есть свои проблемы. Но мы все равно здоровее, чем на следующий год. Чем через 5 лет, чем через 10 лет. Не бывает так, что человеку 50 лет он болел, а в 60 лет он вдруг стал такой весь здоровый. Нет. С каждым годом болячки только накапливаются. Если в 2023 году у нас было столько болезней, в 2024 у нас, вероятнее всего, появится еще несколько. Так используйте свое здоровье, свою силу во благо. Не можете материально помочь? Вот смотрите, сколько снега. Придите за час до утреннего намаза, или придите за час до обеденного намаза, скажи, хозяин, у меня вот денег нет, но силы я добавляю. Какое благо вам можно сделать? Вот мы вам дадим метелку, лопату, зазорно мести двор мечети. Нет. Салат заработаете? Да. Ты где же? Почему вас нет? Почему за всю зиму, я здесь работаю уже не 1 год, ну, 1-2, может быть, человека пришли и говорят, хозяин, давай, мы поможем. Но в основном никто не хочет помогать. Дом Аллаха убирать никто не хочет. Вон снег идет, смотрите. Это практическое применение нашей силы. И поэтому же лекалу вы можете применить свою силу в других направлениях. Не обязательно снег чистить, другие какие-то вещи. Используйте свое здоровье до того, как тебя не постигла болезнь. Используй свое богатство до тех пор, пока тебя не постигла реальная, настоящая бедность. Вот это вот постоянное нытье, денег нет, на следующий год будет деньги, вот в хадж поеду на следующий год, в этом году пока нет денег, пока естественные потребности надо закрыть. Я вижу, на каких машинах вы приезжаете, безденежные мои. Я вижу, на каких машинах вы в основном все приезжаете. А в хадже никто не был. А машина 2 миллиона, а хадж 400 тысяч. Как так бывает вообще? Продай машину за 2 миллиона, съезди в хадж, купи себе Ладу Весту. И будешь так же и на транспорте, и хадж совершишь. Вот говорим, мало зарабатываем. Да, есть такие братья-мусульмане, альхамдулилля. В джума зайдет, 10 тысяч на стол положит, уйдет. Скажет, хазрат, сами знаете куда, бисмилля, расходуйте. Другой брат придет, 5 тысяч даст. Третий брат придет, нам скажет, вот давайте комплекты Корана хочу напечатать. Пожалуйста, для незрячих людей, для наших братьев подопечных есть уникальная возможность напечатать Коран на русском языке. Всего в России у нас таких всего 100 комплектов Корана. Мы только еще начинаем печать Корана на русском языке. Всего 100 комплектов по России отправили. Помните, биткоин по $1 был? И все такие, биткоин не купил по $1, а сейчас такая вот мощь была финансовая, да? Так вот, я вам предлагаю сейчас, у нас всего лишь комплект Корана стоит 15 тысяч рублей. 10 книг. Вы его печатаете, и в вашем инвестиционном банке ахирата, загробной жизни, это как биткоин. Вот его сейчас купите, а потом он начнет набирать, и вы придете, иншаллах, в судный день, увидите, я скажу, что только Коран за 15 тысяч купил. А там столько награды, там сотни незрячих мусульман этот Коран трогали, читали, знания приобретали и так далее. Это вам таким может инвестиционным проблемам обойтись потом, о котором вы даже не догадывались. И используйте свое свободное время до тех пор, пока тебя не постигла реальная занятость. Да, мы всегда чем-то заняты, у нас много каких-то задач и так далее, мы всегда бегаем в суете, но тем не менее бывают такие моменты, когда ты по-настоящему бываешь занят. Либо с работы, либо Аллах согласно случится какая-нибудь такая трагедия, что твой близкий человек сляжет в постели. Вот бывают такие родители, бабушки, и вот ты тогда вспоминаешь, ага, у меня, оказывается, время было,
А сейчас я не могу отойти от постели этого больного человека, я вынужден находиться, каждый час должен менять утку, каждый час должен менять памперс этому родственнику. Вот сейчас я действительно привязан к месту и привязан ко времени, а до этого у меня, кажется, было времени много. Может так произойти? Может. И в конце пророк говорит: «Вахаяти кабля маутик», и используйте свою жизнь до тех пор, пока не постигла вас смерть. А вы знаете, что смерть, она никогда не предупреждает, когда приходит, и каждому из нас известно, что мы сегодня живем, сегодня дышим, к вечеру может кто-нибудь из нас, и в этом зале уже мы узнаем на следующий джумма, что его, оказывается, уже с нами нет. В этот джумма мы пришли, а в следующий джумма уже двоих-троих из этого зала может не быть. В прошлый Рамадан у нас было вот столько-то бабаев. Вот можно, кстати, по бабаям смотреть, сколько у нас бабаев было, например, в прошлом году, сколько бабаев у нас сейчас. Сколько у нас молодых было в прошлом году, сколько сейчас. От Рамадана до Рамадана количество людей уменьшается. И смерть для нас всегда является назиданием. Ведь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: чаще вспоминайте о разрушительном наслаждении. Если мы всегда будем вспоминать о смерти, то у нас не будет времени и желания тратить нашу жизнь зря. Инна Аллаху ва малаикатуху юсаллюна аля набия, я айюхаллазина аману салли алейхи ва саллиму таслима. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Инна салата танха анил фахшаи валь мункар ва